ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 13 ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਧਰਮਕੋਟ ਪਤਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। आओ इस संबंधी असी सोसाइटी मैंबरां नाल गलबात करते हैं तो उन्हां तो जानते हैं इस बारे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी नगर निवासी धर्मकोट पत्तन दे वासी हाँ। पिछले 2 साल तो साडे नगर दे विच जिहड़ा कि सारिਆਂ ਦੇ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ नगर निवासियों के इलाका निवासियों के सहयोग ਦੇ ਨਾਲ ये जो पुरातन मंदिर सन इन्हां दी उसारी चल रही सी। वो अज ये 2 साल की सेवा जिहड़ी है उन्होंने फल लगा है। ये जिहड़े पुरातन मंदिर ने ये अज बन के तैयार हो चुके ने। सो इन्हां दा आउण वाली 9 जुलाई नूं जिहड़ा उद्घाटन हो रहा है। 7 जुलाई तो जिहड़ा प्रोग्राम ये वीरां वल्लों लिखिया गया है। साडे प्रधान साहब अशोक कुमार गोगी जी, साडे मास्टर जी संजीव कुमार जी फतेहगढ़ तो इन्हां दी मेहनत नूं फल लगा है। तो इन्हां दी मेहनत के सदका ही, इन्हां दी सिर तोड़ मेहनत के सदका ही सारा कुछ बन के तैयार होया है। अजे भी सेवा चल रही है। जो असी अपने बजुर्गों तो सुनिया है, जदों कि इत्थे दरिया ने ढाह लाई, दरिया जमीन नूं ढाउंदा होया, जो भी उहदे अगे रुख दरख्त है उसनूं ढाउंदा होया जदों इस नगर के लागे पहुँचिया तो इस नगर दे विच बजुर्गों के दसन मुताबक शिवा जी का मंदिर, माता जी का मंदिर ਅਤੇ एक इस तो थोड़ा दूर तकरीबन आधा किलोमीटर शिवा जी का मंदिर हो रहा है। उस तो अगे एक जगह है। इन्हां जां ते तुसीं परमात्मा की कृपा कह लो जां उस मालक ने आप वरतावा करके इस नगर नूं रखिया है। जिहड़ा दरिया है ढाल आउंदा होया अगे वध रहा सी, सरकार की कोशिश भी है, लोगों की कोशिश भी रही, पर उस दरिया नूं नहीं रोक सके, ढाल नूं नहीं रोक सके। पर कुदरत दे करिश्मा देखो कि इन्हां मंदिरां नूं जिहड़ा माता जी का मंदिर है, शिवा जी का मंदिर है, जिथे हर साल विसाखी का पुरब मनाया जाता है, नगर निवासियों वालों इलाका निवासियों वालों इस मंदिरां नूं वो दरिया भी क्रॉस नहीं कर सकिया, ढा नहीं सकिया, डेग नहीं सकिया, जिहदे फलसरूप अज ये धर्मकोट नगर जिहड़ा वस रहा है। सो असी धन्नवादी हां उस परमेश्वर दे जिन्हां ने साडे नगर दे विच मंदिरां दी पुरातन समय की स्थापना की, जिन्हां करके साडा नगर अज भी स्थित है, बचिया होया है। तो पुरातन यादां नूं ताज़ा करदिआं होइआं इन्हां वीरां वल्लों सारे ही संगठनां वल्लों बड़ी मेहनत दे नाल, सिर तोड़ मेहनत दे नाल पिछले 2 साल तो ये जिहड़ा सेवा चलाई जा रही है तो हुण सेवा नूं फल लगा है। ये सारा कुछ इन्हां वीरां दी बदौलत है। सो आप सब नूं फिर निमरता सहित बेनती कि आपने 7, 8 ते 9 जुलाई नूं पहुँच कर जो मूर्ति स्थापना होनी 9 तरीक नूं, 7 तरीक तो भंडारा चलेगा, आप सब ने सहयोग देना है तो रौनकों नूं वधाउणा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की इलाका निवासियों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे साडे धर्मकोट पत्तन विखे साडे पुरातन 3 मंदिर है, जिन्हां विच 7, 8, 9 नूं भंडारा हैगा है। ते सारिਆਂ ने अपना हिस्सा पाना है, तन ते मन नाल सेवा करनी है। सारिਆਂ नूं निमरता सहित बेनती है, सारिਆਂ ने पहुंचण दी कृपालता जरूर करनी। सारिਆਂ वाहिगुरू जी का खालसा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इलाका निवासियां, इस नगर निवासियां ते लागे लगदे शहर निवासियां दे चरनां दे विच बेनती कीती जांदी है कि धर्मकोट पत्तन जो
ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਡਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਪਰਵ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਤੇ परमात्मा ਦਾ आशीर्वाद प्राप्त ਕਰਨ। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कोई बोले राम राम, कोई खदावे, कोई सेवे गसैया, कोई अलाहे, कोई करे पूजा, कोई हज जावे, कोई नहावे तीर्थी, कोई शीस नवावे, कोई ओढ़े कोई करे बेद, कोई कतेव, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। ये संसार का जो कुदरत ने बनाया होया, ये साडे पूरे संसार विच ये गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते दे विच इस धरती दे उत्ते ये पिंड धर्मकोट जो पुरातन शहर सी, अज इत्थे पुराने मंदिर मसीतां ये सारियां पुरानियां सोबत हन ते जिन्हां दी देखभाल ना होण करके ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 7 ਤੇ 8 ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। चंद्र महाराज की जय। बोल वीर बजरंग बली हनुमान महाराज की जय। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਧਰਮਕੋਟ ਪੱਤਨ ਵਿਖੇ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਮੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਤਲਾਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟ ਵਿਖਾਇਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਫੇਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਰਨੋਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 7 ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ, ਹਵਨ ਜਾਗਿਆ, 8 ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਔਰ ਹਵਨ ਜਾਗਿਆ। 9 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 ਮੰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਨੰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਏਗਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੂਹੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 300-400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਬੋਲ ਸਿਆਵਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਧਰਮਕੋਟ ਪੱਤਨ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 7-8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਹਵਨ ਜਗ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 13 ਚੈਨਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ।